الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون.
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإختار فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه
وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari sekalian, ahli-ahli kuliah, mudah-mudahan kita semua diberi afiah. Allah Ta'ala kasihi kita, berkati hidup kita insya-Allah. Kita sambung hadis ke-34, berkasih sayang kerana Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليكم بأن الله قد أحبك كما أحببته. رواه مسلم. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang lelaki pergi ke sebuah kampung untuk menziarahi saudaranya. Lalu Allah mengutuskan malaikat. Jumpa malaikat. Banyak kali kita baca hadis, jumpa malaikat, mimpi malaikat, dengar suara malaikat. Jadi dia pergi ziarah. Hadis ni tekan ziarah, menziarahi. Tapi sekarang kita dalam suasana pandemik ni, kita dilarang ziarah. Kita kena patuh SOP. Ziarah ni satu benda yang baik, sebahagian daripada akhlak yang mulia. Ziarah untuk mengeratkan silaturahim. Ziarah untuk menguatkan lagi kasih sayang. Dia pergi ziarah sahabat dia. Dia pergi ziarah. Walaupun jauh, penat. Kalau kita habis duit minyak kereta, duit tol, jauh pun pergi juga. Terutamanya kalau sahabat kita ni sakit. Tapi ziarah, tujuan nak tunjuk simpati. Ziarah, kita pergi ziarah nak tunjuk kata kita kesian, kita bersama-sama dengan dia. Allah bagi pahala yang sangat besar. Kalau ziarah orang sakit ni, perjalanan pi tu dapat doa malaikat. Perjalanan pi, tak sampai lagi duduk tengah pi tu dapat doa malaikat. Malaikat kata, tibta, kamu orang baik. Dia bukan kata saja, jadi doa. Wa taba mamsyaka, dan perjalanan kamu pun perjalanan yang baik. Dan malaikat kata lagi, wa tabawwa'ta fil jannati manzila, kamu telah menempah satu tempat dalam syurga. Kamu orang baik, perjalanan kamu pun baik, kamu tempah satu tempat dalam syurga. Bila kita sampai Nabi kata, lam yazal fi khurfatil jannah. Bila kita berada di sebelah orang sakit, sebenarnya kita berada dalam taman syurga, sedang memetik buah-buahan syurga. Hatta yarji'a, sehingga kita balik. Perjalanan balik pun macam kita duduk tengah petik buah-buahan syurga. Itu faedah ziarah orang sakit. Tapi sekarang tak boleh ya. Terhalang kita daripada ziarah.
Kenuri, kita pi jauh pun, Kenuri pi. Pi sana boleh jumpa kawan-kawan pula. Boleh mengeratkan silaturahim. Lalu Allah mengutuskan malaikat dalam rupa manusia untuk mengawasi perjalanan lelaki itu. Malaikat itu bertanya, kamu hendak ke mana? Lelaki itu menjawab, aku ingin menziarahi saudaraku yang berada di kampung ini. Malaikat itu bertanya lagi, adakah kedatangan kamu ini disebabkan kerana kamu ada berjasa kepadanya yang kamu harapkan dia membalas jasamu itu? Lelaki itu menjawab, tidak, aku menziarahinya semata-mata kerana mencintainya kerana Allah. Lalu malaikat itu berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah mencintaimu kerana engkau mencintai saudaramu kerana Allah. Keterangan hubungan persaudaraan yang baik akan menimbulkan rasa kasih dan sayang. Ia merupakan anugerah nikmat yang sangat berharga daripada Allah Ta'ala. Dan di akhirat nanti, semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika itu, matahari sangat dekat dengan kepala masing-masing. Dekat ni Nabi kata qadra mil. Kepala kita dengan matahari dekat kadar 1 mil. Perawi hadis kata, aku tak tahu 1 mil tu 1 batu kah? Ataupun 1 mil tu sekadar batang celok. Tinggi tu lah matahari. Macam batang celok. Ataupun 1 mil tu sebatu. Batu jauh juga. Perawi hadis kata, aku pun tak tahu. Tapi Nabi kata, antara kepala kita dengan matahari dekatnya. Qadra mil. Kadar 1 mil. 1 mil boleh diterjemah 1 batu. 1 mil boleh diterjemah 1 batang celok. Terjemahan dua-dua itu tak menunjukkan sejengkal. Orang Melayu kata antara kepala kita dengan matahari kadar sejengkal. Bukan sejengkal. Batang celok yang pendek tu je. Hak celup dalam botol tu. Ataupun sebatu. Sebatu jauh sikit lah. Sebatu jauh lagi lah. Bukan sejengkal. Mai kok mana sejengkal. Tak tahu. Orang Melayu dia nak bagi nampak dekat. Dia kata sejengkal. Macam tu. Sejengkal ni shibr. Qadra shibrin. Tapi Nabi tak sebut sejengkal lah. Tak apalah, yang penting dekat. Matahari dekat. Tak ada payung. Melainkan amal soleh. Melainkan amal soleh. Antaranya sedekah lah. Nabi kata, orang yang bersedekah ni, yastazillu, dia berpayung. Tahta sadaqatihi, di bawah sedekahnya. Dia bersedekah, dia akan berteduh di bawah naungan lindungan teduhan sedekahnya. Al-mutasaddiqu yastazillu tahta sadaqatihi. Orang yang bersedekah, dia akan berpayung di bawah payung sedekahnya. Sedekah tu mai jadi payungnya. Dan kiaskanlah dalam hal-hal lain, kasih sayang kepada sahabat, mendoakan sahabat, dan kalau itu sahabat kita dikutuk, difitnah, diumpat depan kita, kita pertahankan dia. Kita kata takat aku duk kenal, ya, takat kenal ni dia orang baik. Hang jangan kata kat sahabatku, pertahankan. Pertahankan sahabat kita bila difitnah. Orang macam ni, persahabatan tu akan lindung dia ketika terik panas padang mahsyar. Jadi Nabi sebut dalam hadis sab'atun, ada 7 golongan yang akan ada payung tu. Pemimpin dipayungi dengan keadilannya. Orang yang suka pergi masjid, hati tergantung di masjid. Dia punya imarah dia tu yang akan payung dia. Syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang membesar dalam mentaati Allah. Bila kecil lagi bagus. Orang baik. Jadi ibadah dia tu akan payung dia. Orang lain rasa panas, dia tak rasa panas pasal dia ada payung. Teduh.
pada hari yang tak ada teduh melainkan teduhan Allah. Jadi ada 7 golongan. Ada yang diajak berzina perempuan, dia digoda oleh perempuan, dia kata inni akhafullah, aku takut ke Allah, macam Nabi Yusuf AS. Orang yang bersedekah dengan rahsia, tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Habis-habis dekat tangan kanan dengan tangan kiri pun tak tahu. Dia derma, dia tak habaq kat bini dia. Seorang isteri derma tak habaq kat suami dia. Dengan duit dia sendirilah dia tak habaq. Kalau duit suami kena habaq, dia tak habaq kat anak-anak dia. Dia punya rahsia tu lah. Orang yang berzikir, berdoa kepada Allah, munajat, fafadat aina, mengalir air matanya. Air mata dia tu akan mai teduh dia. Maksudnya amal soleh kita, apa-apa amal soleh kita yang penuh ikhlas, orang lain panas, kita tak rasa panas. Orang lain tak ada payung, kita amalan tu mai payung kita. Begitu. Antara amalan yang boleh mai payung kita, mai teduh kita ialah persahabatan. Jaga sahabat. Sahabat ni kita cari balik. Sekarang mudah cari, buat grup WhatsApp. Tapi jangan merapu. Ada grup WhatsApp satu sekolah, tapi merapu. Kadang-kadang ni post gambar pondan, gambar perempuan, itu merapu. Kita himpun untuk sembang-sembang balik waktu kita sekolah dulu. Kita ada grup Darjah 6 contohnya. Grup sekolah kebangsaan. Duduk situ elok-elok. Melawak-melawak boleh, tapi jangan merapu lah dengan lebih-lebih. InsyaAllah kita boleh share doa, kita boleh apa-apa info yang baik-baik. Supaya kita walaupun duduk jauh, tapi kita tak renggang. Kita tautkan balik, tautan ukhuwah. Kerja buat macam tu, rupa-rupanya nanti ada peluang untuk kita berteduh di bawah teduhan persaudaraan kasih sayang kerana Allah. Ia merupakan anugerah nikmat yang sangat berharga daripada Allah Ta'ala. Dan di akhirat nanti, semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar. Semua sekali. Boleh tengok dalam buku yang saya susun, 40 hadis kehidupan di alam barzakh dan akhirat. Semua ada, binatang pun ada. Jin, malaikat, semua makhluk dihimpun di satu tempat. Tempat yang la iwajan fiha wala amta. Tempat yang tidak ada tinggi, tidak ada rendah. Tempat tu mendatar je. Bumi yang putih seperti perak. Gitu. Bumi tu putih macam perak. Ketika itu matahari sangat dekat dengan kepala masing-masing. Ada yang berpeluh sampai ke buku lali. Ada yang sampai ke lutut, pinggang, kepala. Bahkan ramai juga yang tenggelam kelemasan dalam peluh sendiri. Namun terdapat 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Antara 7 golongan itu ialah 2 sahabat yang berkasih sayang kerana Allah. Mereka bertemu dan berpisah kerana Allah. Persaudaraan yang suci ialah persaudaraan yang dibina semata-mata untuk mencari keredaan Allah, bukan untuk kepentingan duniawi. Oleh itu, mereka akan selalu berdoa kepada sahabatnya, nasihat menasihati, ziarah menziarahi, bertanya khabar, saling memberi hadiah tanda ingatan dan sebagainya. Bahkan mereka sanggup berkorban tenaga, masa dan wang ringgit demi sahabatnya. Ini yang panggil sahabat sejati. Kita terus ke hadis 35, menyayangi binatang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi fashtadda alaihi al-'atash fanazala bi'ran fashariba minha thumma kharaja fa idha huwa bikalbin yalhath ya'kulu ath-thara min al-'atash faqala laqad balagha hadha mithlu alladhi balagha bi fanazala al-bi'ra wa mala'a khuffahu
thumma amsakahu fihi thumma raqiya fasaqal kalba fashakara Allahu lah faghafara lah. Qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaimi ajra qala fi kulli kabidin ratbatin ajrun rawahul Bukhari. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang lelaki sedang berjalan di satu jalan, padang pasir lah, beliau terasa sangat dahagakan air. Tak ada orang jual ayak, tak ada sungai, dia pun tak ada ayak, dahaga sungguh-sungguh. Kemudian beliau mendapati sebuah telaga, jumpa telaga. Cantik, dia kata. Jumpa telaga cantik, boleh minum ayak. Tapi telaga tu tak ada timba pula. Nak ambil ayak macam mana? Timba tak ada. Ayak duduk bawah tu. Ayak sikit duduk bawah. Maka dia kerana dahaga, dia kena ambil juga ayak tu. Apa cara sekalipun dia kena ambil juga ayak. Nak ambil timba tak ada. Tali tak ada. Dia turun dalam telaga. Dahaga kena turun. Turun baru dapat ayak. Beliau terus turun ke dalam telaga tu. Susah payah turun. Setelah puas meminum air, minum tu, dapat ayak tu, ambil minum dengan tapak tangan dia. Minum sampai puas. Dah puas dah, beliau pun keluar. Panjat. Tadi turun ni panjat. Panjat. Naik atas. Beliau pun keluar, panjat keluar. Ketika keluar dari telaga, beliau melihat dah dia panjat tu. Kepala dia lepaslah jengui tu, nak keluar dah lah. Nak keluar dah. Badan dia duduk dalam telaga lagi, kepala dia duduk di atas dah. Panjat kan. Dia nampak anjing duduk jilat-jilat tanah. Anjing pun dah. Mana anjing tu macam nak cakap kat dia, aku nak ayak. Anjing kalau dia turun, dia tak boleh naik dah. Telaga tu dalam. Kalau anjing terjun juga, tak boleh naik dah anjing. Macam mana anjing nak dapat ayak? Lepas habis kitab ni, sambung kitab apa pula? Saya cadang kitab terjemahan daripada Imam Munziri tu, 40 hadis hukum fiqh. Al-Arba'in fil Ahkam. Al-Arba'in fil Ahkam. Ada yang dah beli dah kan? 40 hadis hukum fiqh. Yang tak beli lagi tu boleh order siap-siap. Nak habis dah ni. 35 dah. Petang ni kita baca. Mungkin esok lusa habis kitab ni. InsyaAllah. Jadi Nabi menggambarkan suasana dia. Dahaga, jumpa telaga, terpaksa turun. Turun masuk dalam. Macam novel lah. Kalau kita baca novel tu kita terbayang. Turun masuk dalam. Tu dia ambil ayak minum. Lepas tu dia panjat nak keluar, nampak anjing. Anjing, bahasa badan anjing tu, cara-cara anjing tu nak habaq kata aku juga dahaga macam kamu. Aku juga dahaga macam kamu. Anjing tu tak tahu nak buat macam mana. Au. Tunjuk lidah. Jilat-jilat tanah. Nak dapat apa jilat tanah? Dahaga. Dia faham bahasa anjing. Dia faham. Dia kata, anjing ni pun dahaga macam aku juga. Kesian. Kesian. Nilai mulia ni, sifat mulia ni, kesian. Walaupun binatang ni najis anjing, kesian tu kena ada. Kesian kat dia. Kita nampak kucing terhencot-hencot ni, kesian. Kita pergi cari minyak angin ke sapu lagi bagus. Sekurang-kurangnya terdetik di hati kita, kesian kat dia. Tu kira tu, kesian. Tindakan kita lepas tu lagi bagus. Kita ambil minyak angin, sapu. Kesian tengok. Kesian ni kena ada. Kalau kita seorang pendakwah, kesian tengok orang tak semayang. Kesian tengok orang duk merempit. Kesian tengok orang duk isap dadah. Kesian ni bah. Kesian tengok orang susah. Kesian. Syafaqah. Syafiqah. Masdar dia syafaqah. Kesian. Ashfiqu alaihim. Kesianlah kat ni.
bukan geram, bukan benci. Kalau marah pun marah kepada perbuatan, jangan marah kepada pelaku. Macam tu. Pendakwah ni dia nak merawat, dia bukan nak menghukum. Ulama sebut nahnu du'at, kita pendakwah. Nahnu du'at la qudat. Nahnu du'at walasna qudat. Kita bukan qadi ni, hakim-hakim. Kita bukan penghukum. Kita dakwah, ajak, seru, ajak buat baik. Mari sama-sama buat baik, mengajak. Kesian lah tengok anjing ni nah. Dia masuk balik sekali lagi dalam telaga. Kan senang nak masuk keluar tu kan senang. Ketika keluar dari telaga, beliau melihat seekor anjing yang sedang menjilat-jilat tanah. Riwayat ni lelaki. Kalau kita baca kitab-kitab hadis lain, ada riwayat perempuan baghiyah, perempuan pelacur. Yang masuk dalam telaga ni perempuan, dah lah perempuan. Nak turun dalam telaga, nak panjat naik, Allah, susah tu. Telaga kan lincin, bulat. Bukan dia ada takoh-takoh dia untuk panjat. Jadi dua-dua riwayat ni betul. Laki betul, perempuan betul. Hak perempuan ada tambah lagi, dia pelacur. Dia pernah buat dosa besar. Tapi kalau dia kesian, dia ikhlas, tolong anjing, Allah ampun dosa dia. Allah ampun dosa dia. Allah masukkan dia ke dalam syurga. Sebab syurga hak Allah. Siapa yang Allah sayang, siapa yang Allah kesian, Allah bagi masuk. Rahmat tu kan makna kasih sayang, makna kasihan belas Allah. Bila kita ada sifat kasihan belas, Allah pun belah kat kita. Tapi jangan kita kata buat dosa pun nanti. Kita pun tak tahu Allah kesian kat kita ke tak. Allah kesian nak kat kita. Jadi kita kena irhamna. Ya Rahman, irhamna. Wahai Tuhan yang maha pemurah. Ya Rahim, wahai Tuhan yang maha pengasih, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Mudah ya. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Tarhim tu ialah kita merayu. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, kesianlah kat kami, sayangilah kami, kasihkanlah kami, irhamna, irhamna, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Merayu supaya Allah kesiankan kita, merayu supaya Allah kasih dan sayangkan kita. Macam mana Allah nak sayang kita kalau kita ni jenis kejam? Jumpa kucing sepak. Ustaz ada letak kat PMD tak? Pustaka Mahat Dirang. Rasanya ada, tak tahu habis lagi stok. Ada kot, ada. Kalau tak habis stok, ada lah. Kitab 40 hadis, hukum fiqh. Yang nak order pun boleh. Saya post. Ustazah Fazida Mahat Dirang. Mungkin ada di kedai buku Mahat Dirang. Pustaka Mahat Dirang. Apa yang berdekatan tu boleh pergi lah. Boleh pergi cari. Kalau tak habis stok lah. InsyaAllah baik. Dalam hadis lain Nabi sebut Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang ada hati kesian, yarhamuhumur Rahman. Allah Ar-Rahman kesian dekat dia. Maka Nabi SAW buat kesimpulan macam mana kita nak dapat kesian Allah. Nabi kata, irhamu man fil ard. Kesiankanlah makhluk-makhluk Allah yang di bumi. Kasih sayang dengan makhluk Allah di bumi. Yarhamkum. Pasti jawabmu. Yarham dengan sukun. Jawab kepada irhamu. Irhamu suruh. Suruh dapat apa? Irhamu man fil ard. Ayat suruhan. Amar. Kasihanilah makhluk Allah di bumi. Apa kita dapat? Yarhamkum. Kamu akan dikasihi man fis sama. Bukan Allah saja. Seluruh makhluk yang ada di langit. Kamu sayang makhluk di bumi. Makhluk atas langit. Para malaikat sayang kamu. Penyayang. Sayang binatang. Bela binatang dengan kasih sayang. Malaikat sayang kita. Ada orang dikutip, dia rajin. Tak ada anak. Kalau tak ada anak ni Allah bagi kasih kepada binatang. Dia pi pekan jumpa kucing-kucing. Hak kurak pun dia ambil, dia bubuh ubat.
dia pergi hantar kat hospital apa, klinik haiwan, pergi hantar klinik haiwan, pergi bagi mandi, pergi potong kuku. Dia tak boleh. Kita tengok geli nak pegang kucing-kucing ni kan. Ada orang dia penyayang. Dia naik motor, nampak anak kucing atas jalan, dia berhenti tepi, dia ambil tangkap dia. Kadang dia bola raga motor, dia balik belah. Ataupun dia tak tepi jalan. Kesian. Naik motor, nampak bewak, kalau boleh tu jangan langgak dia, jangan bunuh dia. Kesian kat dia. Kena adalah rasa kesian. Kesian kepada binatang, apatah lagi dengan anak-anak kita. Tegah tak apa, tapi jangan kejam. Jangan kita buat tu zalim. Tak boleh. Kena ada kesian. Nabi SAW sebut orang yang merampah, mencuri kayu sugi orang, beruih gigi orang. Kayu sugi dia curi. Sahabat tanya, kalau curi sikit tak apa tak? Nabi kata, wa in kana qadiban min araq, curi rampah satu batang kayu sugi beruih gigi pun dibicarakan oleh Allah dengan perbicaraan yang sangat lama di akhirat nanti. Mungkin bertahun-tahun. Apatah lagi kalau curi kayu balak. Kayu sugi pun kena bicara, jawab depan Allah. Apatah lagi kayu balak. Kan? Walaupun sekecil-kecilnya, jangan kita main-main. Jadi, orang yang ada perasaan kesian ni, dia tidak akan buat zalim kepada orang lain. Dia isi dalam khufnya, dia isi ayak. Dalam khuf. Kemudian menggigit khuf itu. Takut tumpah. Tangan dia nak kena guna untuk panjat. Dia gigit khuf. Khuf ni tahu khuf? Khuf stokin kalis air. Stokin kalis air. Tanya siap nak harga kitab. Harga kitab yang nak baca lepas ni berapa Ustaz? Harga RM10. Pos RM5. RM15 lah. InsyaAllah. Boleh PM WhatsApp saya lah nanti. Sagi. InsyaAllah siapa yang nak, boleh kita post. Jadi dia isi ayak dalam khuf, dia gigit, takut tumpah, dia panjat dengan tangan dia, tak mau bagi tumpah, jangan tumpah, aku nak bagi ke anjing minum. Beliau mengisi air ke dalam khufnya, kemudian menggigit khuf itu. Khuf ni biasa orang tak gigit, orang pakai kat kaki. Macam stokin lah, stokin yang boleh isi ayak. Stokin yang, kalau stokin kita ayak menitik. Khuf, stokin kulit biasanya, atau stokin getah. Kalau kita pakai dalam musafir, kaki tak payah basuh. Wuduk tak payah basuh kaki, basuh anggota lainnya. Kaki kita sapu ayak atas permukaan khuf. Ada dalam fiqh kan? Al-mashu alal khuffain. Menyapu bahagian atas khuf. Dia ada syarat-syarat pemakaiannya lah. Dan terus memanjat telaga payah lah. Nak panjat dah keluar tu. Kemudian dia memberi minum kepada anjing itu. Lalu Allah mengampunkan dosanya. Para sahabat bertanya, adakah berbuat baik kepada binatang? Soalan khusus Nabi jawab umum nanti. Adakah berbuat baik kepada binatang mendatangkan pahala? Adakah berbuat baik? Soalannya khusus untuk binatang, buat baik kepada binatang. Nabi bersabda, melakukan kebaikan kepada setiap makhluk yang bernyawa mendatangkan pahala. Ini orang panggil mimbabi soal khas wal ijabatu ammatun. Banyak kali lah orang tanya soalan khusus, Nabi jawab umum. Orang tanya soalan yang sempit, Nabi jawab luas. Dia tanya buat baik dengan binatang dapat pahala kan? Nabi kata, bahkan buat baik kepada setiap makhluk yang bernyawa. Tuang siram pokok nampak nak mati, kering, kita siram air, dapat pahala. Mesti pokok kata thank you, terima kasih. Pokok nak mati, kita pergi siram air, kita pergi buah baja, dapat pahala. Tu tukang-tukang kebun, sekolah-sekolah ada tukang kebun, klinik ada tukang kebun, dia bagi cantik, dapat pahala. Yalah, yang mana dia terpaksa gunting, dia gunting lah. Jangan kesian sampai tak gunting, dia gunting bagi nampak lawa. Itu tak apa. Sakhara lakum ma fis samawati wal ard. Allah tundukkan semua makhluk di langit dan bumi untuk kamu. Kamu jangan buat zalimnya. Allah tundukkan makhluk di langit, berdoa, bertasbih kepada kamu
Malaikat-malaikat doakan kita. Yastaghfiruna, mereka berdoa dalam Quran sebut. Malaikat doa kepada orang baik, minta ampun kepada orang baik. Makhluk di bumi, batu, kayu, pokok, semua hak kita. Nak gunting tak apa. Yang saya kata baik ni dia siram air, dia buh baja, buat baik kepada pokok, buat baik kepada binatang. Hatta najis mughalazah, anjing dengan kucing kita buat baik. Ada seorang perempuan kata Nabi dihukum, dilempak dalam neraka pasal dia zalim kucing. Dia kurung, tak bagi makan, tak bagi minum. Kalau lepas, kucing boleh cari makan minum sendiri. Kucing boleh memburu tak? Dia kurung, dia geram buat tu, dia kurung. La hiya at'amatha, makanan tak bagi, wala hiya tarakatha, tak lepas. Makan tak bagi, tak lepas, kurung. Nabi kata perempuan masuk neraka. Walaupun dia banyak solat malam, walaupun dia banyak ibadat, tapi dia zalim, dia kejam, masuk neraka. Kalau duk spray semut dan nyamuk, hak tu kalau dia kacau kita, memang kita boleh bunuh. Kita kan khalifah, kita urus elok-elok lah. Hak mana mengganggu kita, kita boleh bunuh. Hak mana tak kacau kita, kita jangan bunuh. Gitu je lah. Tapi bunuh, saya pesan, jangan guna api, jangan guna air panas. No? Bukan kata kita tak boleh. Nyamuk main ketit kita, gatai, tahan, biar pi kat dia tak tampak. Bukan, Petra tu kita khalifah. Khalifah ni kita ada tindakan kita lah. Kita boleh bunuh dia, dia kacau kita, kita bunuh. Tak kacau, kita tak bunuh lah. Macam tu, hukum dia. Masalah bakar tebuan. Bakar tebuan ni kalau ada cara lain, guna cara lain. Kalau tak ada, dah tu kira darurat lah. Darurat. Apa ni, bomba dia tak ada cara lain dah. Dia mengaji macam tu, guna api lah. Sekiranya ada cara lain, guna cara lain. Kita nak apa pun kita tak tahu kan. Maknanya darurat boleh lah guna api. Pasal tak ada dah ikhtiar yang lain. Nabi tanya, buat baik dengan binatang dapat pahala kan? Nabi kata buat baik dengan semua makhluk. Buat baik dengan bukan Islam mendapat pahala. Walaupun dia kafir, buat baik. Buat baik dengan semua makhluk-makhluk ni, setiap yang bernyawa, termasuk pokok yang hidup, dapat pahala. Keterangan. Jadi, jawapan Nabi ni umum. Macam orang tanya lah, bolehkah ambil air semayang guna air laut? Kan sahabat tanya Nabi, air laut tu boleh kami ambil semayang ke? Afanatawadda'u bima'il bahri. Apakah boleh berwuduk guna air laut? Nabi kata, laut tu air suci menyucikan. Maksud suci menyucikan bukan wuduk saja. Basuh najis pun boleh. Bukan basuh najis saja, mandi wajib pun boleh. Sebab dia suci menyucikan. Serba guna, masak makan pun boleh. Air laut tu boleh belaka, serba guna. Sebab dia suci lagi menyucikan. Kawan tu tanya wuduk je, Nabi jawab habis. Basuh najis, masak makan, mandi wajib, segala-galanya boleh. Mandi wajib dalam laut boleh? Boleh. Pi terjun, pi berenang, pi berendam dalam laut tu, niat mandi wajib boleh. Tak payah duk mandi air tawak lah. Tak payah duk mandi air tawak, mandi dengan air laut tu boleh. Mandi wajib. Air sungai boleh mandi wajib. Dia tanya wuduk, Nabi jawab apa habis. Bahkan Nabi tambah lagi soal makan. Nabi kata al-hillu maitatu. Yang kata laut tu, bangkai-bangkai dia halal dimakan. Tak payah sembelih. Ikan, sotong, ketam, apa yang ada situ, siput-siput laut, tak payah sembelih. Mati tak apa ambil makan. Dia tak tanya pun nak makan ikan ke, nak makan sotong, nak makan udang. Dia tak tanya. Dia masalah dia duk confuse. Bolehkah ambil wuduk dengan air laut? Mereka ni berlayar di lautan. Mereka ni bawa air putih ni. Mereka kata kalau kami minum air putih ni untuk minum. Kalau kami berwuduk guna air putih, air dalam botol tu, nanti dahaga. Air ni kami spare untuk minum. Jadi time semayang kami nak semayang. Bolehkah kami ambil semayang guna air laut? Air ada tapi air tu air minum. Bolehkah kami berwuduk menggunakan air laut? Nabi kata boleh. So, maksudnya Nabi bukan wuduk saja. Basuh kencing boleh air laut. Masak makan boleh air laut. Minum pun kalau lalu minum lah. Mandi wajib boleh. Buatlah apa pun. Jumpa ikan mampus dalam laut boleh makan tak Ustaz? Boleh.
Kena tengok dululah, kalau dia beracun tak boleh. Dia mampu terapung gitu kan. Kena tanya dia punya ahli-ahli dia lah. Dia mungkin haram aridi, haram pasal beracun. Hakikat dia tak haram, dia haram mendatang, bukan haram zati. Ikan apa pun tak haram. Melainkan beracun. Haram tang racun tu bukan pasal ikan. Kalau ikan terapung atas ayam tu kita tak tahulah sesuaikah kita makan. Kalau boleh jadi mudarat tu tak boleh makan, haram. Keterangan Islam adalah agama kasih sayang. Islam daripada salam, salamah, kesejahteraan. Islam melarang kezaliman terhadap diri sendiri. Buat zalim atas diri sendiri ni macam main judi, minum arak, rosakkan diri kita sendiri. Tak solat, tak tutup aurat, zalim diri sendiri. Fala tazlimu anfusakum. Jangan kamu zalim diri kamu sendiri. Dan kita tak boleh buat zalim dekat orang lain. La darara wa la dirar. Jangan mudarat diri sendiri. Jangan mudaratkan orang lain. Binatang, tumbuh-tumbuhan dan alam sekitar. Janganlah melakukan sebarang kezaliman. Sesungguhnya doa orang yang dizalimi segera dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada hijab yang menyekat doa itu. Menyayangi makhluk Allah sebenarnya mengundang kasih sayang Allah kepada kita. Yakinlah apabila kita menyayangi makhluk Allah di bumi ini, kita akan disayangi oleh makhluk Allah yang berada di langit, iaitu para malaikatnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama-sama, terima kasih.